नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा कन्यादान महापुण्य कहानीटी को आरंभ शेष जाए शुणु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। आपण माने बहु मात्रा रे कमेंट करछन जे मितर मित कहानी आग को लिखंतु, किंतु सांग माने राति पर जेमिति गोटिए नुआ सकाळ आसे सेही परी नुआ कहानीटीए आरंभ करिबा ना नाही। से पुराण रे कौन रही। चलतु एबे नुआ कहानी आरंभ करवा। आशा करछि बहुत मात्रा रे भल पाइबा देबे। सुंदरगढ़ जिलार सुदर्शनपुर गाँ चारि पाखकु घेरी हेई रही पहाड़ जंगल। गाँ शेष मुंडरे चाषी राजुआर कुड़िया स्त्री सुली आउ झियो रानी को नहीं राजुआर खुशीर संसार। चक्का चक्का भौरी मामू घर चौरी मामू मते माइले माई मते। दूररू राजुआ को आसुथिबार देखी रानी डाक छाड़ला, ए बोऊ बोउलो बापा बिलुरु आसिलेनी परा खाइबा को बाढ़े पेटरे परा मूषा दौड़लेनी। घर अगणारे पहुँची कांधरू कोदाल आउ हातरे धरिथिबा गामुछा गंठिलीटाकू ओल्हेई देई नाଳ मुहरे थुआ हेइथिबा चेप्टा स्टील बाल्टीरू पानी आनी राजुआ धोई धाई हेइगला। ओहो की खरा आजी। इंद्र देवता कौन एसन कोप करिछंती ना कौन जे बरसा टोपे होनी। आरसन भल बरसा टिके हेइथिला बोली एथर भल फसल दिटा अमल होला। एबे नुआ फसल समय बरसा न हेले आरसन आमे खाइबा कौन चलिबा केमिति। तिनी प्राणी कुटुंब कौन भोकरे आउटु पाउटु हेबा। घर भितरु सुली थाली रे थालिए भात धरी बाहरी आसु आसु कहला, हेइटी शुण तुमे मोटे व्यस्त हुअनी। दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी ओटारे तेणिकी जाई। आम हातरे कौन अच्छी कहिलो से दैव जहा चाहिब सेया हेब। तू ठीक कहूचुलो सुली, किंतु ए निया नगा चाषी मनटा कौन बुझुची। जानिछु काली जमीदार घरे रेडियो रे कहूथुला बाहर राज्य रे आरसन वर्षा न हेबारु फसल अमल हेलानी जे केते केते चाषी बिल मझिरे विष पी आत्महत्या करिदेले। तुमे से काल कथा गुड़ा तुंडरे जमा भी धरनी। तुमर किछि हेइगले ना आमे माँ झियो दुईटा गाँ नदी रे बुड़ी जीवन दे देबु जहा। ना लो सुली तू सेमिति कथा गुड़ा जमा कहनी। आमर पछे जहा हेइछि हेइ जाऊ। आम झियो को किंतु पाठ पढ़ेई मु साहेबाणी करिबिलो। निजे पछे उपास सोईजिबी किंतु मो झियो को बहुत पाठ पढ़ेइबी। ए सुदर्शनपुर गाँ दिने मो झियो को नहीं गर्व करिब देखिबु रहलो। हौ हौ हेला आउ दिबा सपन देखनी। एइठी चानी भात गंडाक शीतल हेबाकू बसिलाणी। खाई दियो मु भितरू तियण कंसाटा नहीं आसुची। आलो सुली मो झियो एइठी थिला कुआडे गला। ताकू गंडे पेट पुरेई न खुआई देबा जाए मो पेटऊ कौन दाना जीव। डाकिलु डाकिलु मो राणी माँ को डाकिलु टिके ताकू, ए राणी राणी लो ए माँ कुआडे गलु लो धन। मो अंध लौड़ी मो आशार बाड़ी मो गंठी धन आ टिके मो पाखकू तक्ते टिके आखि पुरेई देखे मु। घर भितरू बेणी रे रिबन फिता बांधी बांधी मुह फुलेई राणी बाहरी आसिला। बापा तुमको मो पाई बही किणिबाकू कहिथिली आनिछ तो मु जानिछि। आजि भी तुमे बिल कामरे रही भूली जाइथिबो। केबेठू कहूची बापा स्कूल रे सार गाली करूछंती मो पाई बही आनी दियो ना। हेले सबु थर परी एथर भी तुमे भूली गल। मु कथा आबिनी जा तुम से तो बिल्कुल भी आउ कथा आबिनी। एती कही रानी खुंट को आउजी मुह फुलेई बसीगला। भात थाली पाखरू उठी ढाल पानी रे हाथ धोई देई उठीगला राजुआ। पिंढारे थोईथिबा गामुछा गंठिली को नहीं झियो पाखरे जाई बसी कहिला, मो राणी माँ मो उपरे रागिछि कि। आसिलु आसिलु धन मो कोलकु टिके आसिलु। मु तुम सह जमा कथा हेबिनी जा। तुमे सबुबेले मो कथा भूली जाउछो। मु कौन मो राणी माँ कथा केबे भूली पारे। आनिछि लो आनिछि तो पाई बही आनिछि मु। गंठिलरू बाहर करी रानी हाथ को चारि खंड बही बढ़ेई देई राजुआ कहला, ने माँ तू जो जो बही कथा लेखिकी देई नथिलु ना सबु आनिछि लो। तू बेगी बेगी पाठ पढ़ी साहेबाणी हेई समस्त को देखेई दे। खुशी रे राजुआ को कुंढेई पकेई रानी कहला, बापा सतरे तुमे ना बहुत 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 भलो। बापा कालीठू मु आउ स्कूल ले बही पाई सार कोठू गाली खाइबिनी। मु एथर मन लगेई पाठ पढ़िबी आउ बड़ बहुत बड़ चाकिरी करिबी। तुमको आउ खरा वर्षा शीतरे बिलकू जाई काम करिवाकू पड़िबनी बापा।
ତୁମେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ଆରାମ କରିବ, ବୁଝିଲ? ଦେଖୁଛୁ ସୁଲି, ମୋ ଝୁଅର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇମିତି ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହରେ ମା। ତୋ ଖୁସିକୁ କାହାର ନଜର ନ ଲାଗୁ। ଗଣ୍ଠିଲିକୁ ଚାହିଁ ସୁଲି ପଚାରିଲା, ହଇଓ, ସେ ଗଣ୍ଠିଲିରେ ନାଲି ନାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଚକମକ କରୁଛି? କ'ଣ କି ସେଇଟା? ଓ ସେଇଟା ସେଇଟା ପରା ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ରହ ଦେଖଉଛି। ଗଣ୍ଠିଲିରୁ ଚକମକ କରୁଥିବା ନାଲି ଶାଢ଼ୀଟା କାଢ଼ି ରାଜୁଆ ରାନୀ ଦେହରେ ପକେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆଲୋ ଲୋ, ଆହା, ମୋ ରାଣୀ ଏଥିରେ ସତରେ ରାଣୀଟିଏ ଭଳି ଦିଶୁଛି ନାହିଁ ଲୋ ସୁଲି। ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଲା ବେଳେ ଭାରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲି। ମୋ ରାଣୀକୁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ମାନିବ କି ନାହିଁ। ହେଲେ ଏ ଶାଢ଼ୀରେ ତ ମୋ ମା ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଦେଖି ଦେଖି କହି ଶାଢ଼ୀକୁ ହାତକୁ ନେଇ ସୁଲି ପଚାରିଲା, ହେଇଟି, ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ତ ଭାରି ଦାମୀ ଲାଗୁଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ନେଇଥିବ। ତୁମେ ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ପାଇଲ ଯେ? ମଲା ଯା, ମୁଁ ତତେ କହୁନଥିଲି ଏ ସନ ଫସଲ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ସେଇଥିରୁ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଲାଭ ପଇସାଟା ମିଳିଥିଲା ସେଇଥିରେ ମୋ ଝୁଅ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଦେଲି। ରାଜୁଆ କଥା ଶୁଣି ଫେଁକି ହସି ଉଠିଲା ସୁଲି। ମଲା, ହସୁଛ କ'ଣ ବା? ଶାଢ଼ୀଟା କ'ଣ ତୋ ମନକୁ ଯାଉନି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷ ପିଲା, ମନକୁ ଯାହା ଅଇଲା ନେଇ ଆସିଲି। ହଉ, କାଲି ନେଇ ଫେରେଇ ଦେଇ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଦେବି। ନା ମ, ଶାଢ଼ୀଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି 10 ବରଷର ଝିଅ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ କିଏ ଆଣେ? ଜାମା ହଳେ ଆଣିଥାନ୍ତ ଭଲା। ଆଲୋ ସୁଲି, ଏ ଶାଢ଼ୀ ଏମିତି ସେମିତି ଶାଢ଼ୀ ନୁହେଁ ବା। ଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ମୋ ଝିଅର ମୁଁ କନ୍ୟାଦାନ କରିବି ଲୋ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଧନ ସେଦିନ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ତା ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବ। ମୂଳରୁ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ସୂତା ଯାଇନି। ତୁମେ ଏବେଠୁ ସପନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲଣି ନା? ଝିଅକୁ ତ ଏ ସନ 10 ଚାଲିଲା, ଆହୁରି କେତେ ବରଷ ବାକି ଅଛି। ସେ କଥା ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ି ତୁମେ ଖାଇବ ଗଲ। ଭାତ ଶୁଖିକି ଚାଉଳ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ହଉ, ତୁ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ନେଇ ଟ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ସାଇତିକି ରଖିଦେ। ଏତିକି କହି ରାଜୁଆ ଝିଅକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ହାତ ଧୋଇ ଖାଇବାକୁ ବସିଲା। ତିନି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେ ଖାଇ ପିଇ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ରାନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉଥାଏ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥାଏ। ଏ ସନ ରାନୀ 10ମକୁ ଗଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା, ବହିପତ୍ରଠୁ ନେଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଏ ସବୁ କିଛି ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଝିଅର ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେଇବାକୁ ରାଜୁଆ ଏଥର ବିଲ କାମ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲାନି। ପାଖ ଗାଁରେ ତିଆରି ଚାଲିଥିବା କଳ କାରଖାନାରେ ରାତି ଜଗୁଆଳି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାନୀର ପଢ଼ା ଠିକ୍ ଚାଲିଥାଏ। ରାଜୁଆର କଷ୍ଟ ଦେଖି ରାନୀ ମଧ୍ୟ କଠୋରରୁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାଏ। ହେଲେ ଦଇବ ଯେବେ ଦାଉ ସାଧେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରୁପାୟ ହେଇଯାଏ। ରାନୀର ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସରିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲଣ୍ଠନ ଜାଳି ଘର ଅଗଣା ପିଣ୍ଡାରେ ରାନୀ ବସି ପଢ଼ୁଥାଏ। ସୁଲି ଅଗଣାରେ ଚୁଲି ଜାଳି ପିଠା କରୁଥାଏ। କାରଖାନାରୁ 4 ଜଣ ଲୋକ ରାଜୁଆକୁ ଟେକି ଆଣି ଘର ଅଗଣାରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ କହିଲେ, କାଲି ରାତିରେ କାରଖାନାକୁ ଚୋରି କରି ଆସିଥିବା ଚୋରଙ୍କ ସହ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବା ବେଳେ ସେମାନେ ମିଶି ରାଜୁଆକୁ ମାରି ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଗୋଡ଼ 2ଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗୋଡ଼ 2ଟିକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଣ୍ଡ ପଛରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜର କହିବାର ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସିଛି। ସେ ସବୁ ଶୁଣି ପାରୁଛି, ଦେଖି ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କହିପାରୁନି। କାରଖାନା ତରଫରୁ ସୁଲି ହାତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ସୁଲି ଆଉ ରାନୀଙ୍କର ଜୀବନ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ରାନୀ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବାହାରିଲା। ଅଗଣା ପିଣ୍ଡାରେ ରାଜୁଆକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଆଉଜି ସୁଲି ବସି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମନା କରୁଛି, ଆମର ଏତେ ପାଠ ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି? କ'ଣ ନା ଝୁଅ ମୋର ସାହେବାଣୀ ହେବ। ଏବେ ଭୋଗ ଏ ଅବସ୍ଥା। କେମିତି ଚଳିବ ଏବେ ମୋ ସଂସାର? କ'ଣ ଖାଇବୁ ଆମେ? ମୁଁ ମାଇପି ଲୋକ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବି ଯେ? ରାନୀ ସବୁ ଶୁଣି ମନର କୋହକୁ ଚାପି ଧରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବାହାରିଲା। ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ବାହାରେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ବି ସରିଗଲା। ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ରାନୀ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ଭିତରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ତାକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ତା ବାପାର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରି ଚାଲିଥାଏ। ପେଟରେ କାଲି ରାତିରୁ କିଛି ବୋଲି କିଛି ପଡ଼ିନି ଖାଇବା, ପୁଣି ବାପାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପେଟକୁ କୋଉ ଦାନା ଯିବ ଯେ? ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆଉ ଅଫସୋସକୁ ନେଇ ରାନୀ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ରାଜୁଆକୁ ଧରି ସୁଲି ସେମିତି କାନ୍ଦି ଚାଲିଥାଏ। ଅଗଣାରେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବିଲେଇ ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ଆରାମରେ ଶୋଇଥାଏ। ଚୁପଚାପ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାଣି ଗିଲାସେ ପିଇ ମସିଣା ପାରି ଶୋଇଗଲା। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଥାଏ। ଘରେ ଯାହା ଚାଉଳ ଡାଲି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା ସବୁ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। କାରଖାନାରୁ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କା ସବୁ ରାଜୁଆର ଚିକିତ୍ସାରେ ଶେଷ ହେଇ ସୁଲିର ଗହଣାତକ ବିକା ସରିଲାଣି। ପଇସା କୋଉଠୁ ଯୋଗାଡ଼ିବ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ରାନୀ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା କେଜାଣି। ବୋଉ ବୋଉ ଡାକି ଅଗଣା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁ ଏତେ ଜୋରରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛୁ କିଲୋ? ପୁଣି କୋଉ ଅଶୁଭ ଖବର ଆଣିଛୁ ନା କ'ଣ? ରାନୀ କହିଲା, ବୋଉ ଲୋ, ମୋର ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଦେଖିବୁ ବୋଉ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି ଲୋ। ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ରାଜୁଆ ଆଖିରୁ ଝିଅର ପ୍ରଥମ ହେଇଛି ଶୁଣି ଦୁଇ ଆଖି କୋଣରୁ ଲୁହ ଦୁଇ ଟୋପା ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ପାଦ ଦୁଇଟା ରହିଲାନି ଯାହା। କ'ଣ ମିଳିବ ସେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ? ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଦାନା ମୁଠେ ନାହିଁ, ତୋ ରୋଗିଣା ବାପା ମୁହଁରେ ଦବାକୁ ଔଷଧ ଟିକେ ନାହିଁ, ସେଇ ପାଠ ପାଇଁ ମୋ ସଂସାର ଆଜି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଗଲା। ତୁ ମୋ ଆଗରୁ ପଳା ଲୋ। ରାନୀ ସୁଲିର କଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଲୋକକୁ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଗାଁ ଜମିଦାର ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁ। ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ, ସୁଲି ଲୋ ସୁଲି, ଘରେ ଅଛୁ କିଲୋ ସୁଲି? ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣୀଟାକୁ ଟାଣି ଦେଇ ସୁଲି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସାଆନ୍ତେ ଆପଣ ଏଠି, ପୁଣି ଏ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆରେ? ହା ହା ହା। କଥା କ'ଣ କି ସୁଲି, ତୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ସହି ପାରିଲିନି ଲୋ। ତେଣୁ ତୋ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାବୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ। ସହରରେ ବିରାଟ କୋଠା ଗାଡ଼ି କୋଉଥିରେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଭାବ ଅଛି ଘରକୁ ଘରଣୀର। ସାଆନ୍ତେ, ଆପଣ ମୋତେ ଏସବୁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ସୁଲି, ମୁଁ ଜାଣେ ତୋ ପାଖେ ରାଜୁଆ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବି ଲୋ। ସୁଲି ବିକଳ ହେଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ମୋତେ? ତୁ ତୋ ଝିଅ ରାନୀକୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସହ ବାହା ଦେଇଦେ। ସେ ତୋର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ସାଆନ୍ତେ, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏତେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ମୁଁ ତା ବାପା ବୟସର ଲୋକ ସହ? ନା ସାଆନ୍ତେ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସାଆନ୍ତେ। ମୁଁ ପାରିବିନି। ତୋ ପାଇଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ବଡ଼ ନା ଏ ବୟସ ବଡ଼? ସୁଲି, ଟିକେ ଭାବେ, ଭଲରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖେ। ଏ ସୁଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆସିବନି ଲୋ। ତୋ ଝିଅ ସହରରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ମୋ କଥା ମାନି ରାଜି ହେଇଯା। ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିବା ରାଜୁଆକୁ ଚାହିଁ କିଛି ସମୟ ଭାବିବା ପରେ ସୁଲି ଜମିଦାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହଁ ଭରିଥିଲା। ହା ହା ହା। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ବେଗି ବେଗି ଝିଅକୁ କହ ବାହାରିବ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସହରକୁ ଘାଟ ଅଛି। ସୁଲି ରାଜୁଆକୁ ଘର ଭିତରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ରାନୀକୁ ନୂଆ ଜାମା ପିନ୍ଧେଇ ବାହାର କରି ଆଣି କହିଲା, ନିଅନ୍ତୁ ସାଆନ୍ତେ। ରାନୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଚାରିଲା, ବୋଉ, ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ପଠାଉଛୁ? ଆଉ ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନେ ତତେ ସହରକୁ ନେଇ ପଢ଼ାଇବେ। ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ପଢ଼ି ତୋ ବାପାର ନାଁ ରଖିବୁ। ଯା ମା, ଘାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ ପୁଣି। ବୋଉ ଲୋ, ମୁଁ ତତେ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଜି ଯାଏ କେବେ ଏକା ରହିନି। ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଲୋ ବୋଉ। ତୁ ମୋ ସହ ଘାଟ ଯାଏ ଚାଲେ, ଟିକେ ବାଟେଇ ଦେଇ ଆସିବୁ। ସୁଲି ଘରେ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇ ଝିଅକୁ ବାଟେଇ ଦେବାକୁ ଘାଟ ଯାଏ ବାହାରିଲା। ଆଗେ ଆଗେ ଜମିଦାର ଆଉ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଚାଲିଥାନ୍ତି, ପଛେ ପଛେ ସୁଲି ଆଉ ରାନୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲି ରାନୀ ମନ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଥାଏ, ତାଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଥାଏ ତାକୁ ସହରରେ ଆହୁରି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେ ତା ବାପାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ଗାଁକୁ ଫେରିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବ। ଆରେ ମା, ଯା ଡଙ୍ଗାରେ ବସେ। ଘାଟ ଛାଡ଼ିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପରା। ସୁଲି ତା ନାକର ନୋଥକୁ କାଢ଼ି ରାନୀ ହାତରେ ଦେଇ କହିଲା, ମା ରେ, ତତେ ଦେବାକୁ ମୋ ପାଖେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତୋ ବୋଉର ଶେଷ ସନ୍ତକ ଭାବେ ସାଇତି ରଖିବୁ। ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ବୋଉ?
ମୁଁ ଯେମିତି ଆଉ ଏ ଗାଁକୁ ଫେରିବିନି ଆଉ। ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଢ଼ା ଶେଷ କରି ସାହେବାଣୀ ହେଇ ଗାଁକୁ ଫେରିବି ଲୋ। ତୁ ମୋଟେ ମନ ଦୁଃଖ କରେନି। ଏତିକି କହି ରାନୀ ସୁଲି ଆଉ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗାଁ ମାଟିରୁ ମୋହ ତୁଟାଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ବସିଲା। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବା ଆଗରୁ ସୁଲି ହାତକୁ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗଟେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଗଲେ। ଡଙ୍ଗା ଯେତେ ଦୂରକୁ ଦୂର ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ରାନୀର ଗାଁ ଆଉ ସୁଲି ରାନୀ ଆଖିରୁ ସେତିକି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସୁଲି ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇ କାହିଁକି ରହିଲୁ? ଯା, ଘରକୁ ଯା। ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଚାଲ ଏଥର ଘରକୁ ଯିବା, ଜମିଦାର କହିଲେ। ହାତରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ଧରି ସୁଲି ଭାବୁଥାଏ କେତେ ସପନ ଦେଖିଥିଲା ରାନୀ ବାପା। ନାଲି ପାଟ ପିନ୍ଧେଇ ଝୁଅର କନ୍ୟାଦାନ କରିବ। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ପୋଡ଼ାମୁହିଁ। ସେଇ ବାପାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ତା ବାପା ବୟସର ଲୋକ ହାତରେ ଝିଅକୁ ମୋର ଟେକି ଦେଲି। ଧିକ୍ ମୋ ମା ପଣିଆକୁ। ପଣତକାନିରେ ଲୁହ ପୋଛି ସୁଲି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘର ଅଗଣା ଆଜି ଶୂନ୍ୟ। ସତେ ଯେମିତି ଘରୁ ସିରି ତୁଟି ଯାଇଥିଲା। ସବୁଆଡ଼େ ରାନୀର ସ୍ମୃତି ଭାସି ଉଠୁଛି। ତାଲା ଖୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ସୁଲି। ଅନ୍ଧାରରେ ନିସ୍ତେଜ ହେଇ ପଡ଼ିଥାଏ ରାଜୁଆ। ଡିବି ଜାଳି ହାତରେ ଧରିଲା। ଚୁଡ଼ା ମୁଠେ ନେଇ ରାଜୁଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ବସି କହିଲା, ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ? ଆଁ ଗଲ, ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନ। ଏଇ ଚୁଡ଼ା ଗଣ୍ଡାକ ଖାଇଦିଅ, ଔଷଧ ଖାଇବ ପରା। କିନ୍ତୁ ରାଜୁଆର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା। ଚାଳ ଆଡ଼କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଅନେଇ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ। ସୁଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଚିତ୍କାର କରିଲା, ଏଇ ଏମିତି କ'ଣ ଚାହିଁଛ? କିଛି ତ କୁହ। ହେଲେ ସୁଲିର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଉଠିବାକୁ ରାଜୁଆ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥିଲା। ପାଦରେ କିଛି ଓଦା ଓଦା ଅନୁଭବ କରି ସୁଲି ତଳକୁ ଚାହିଁଲା। ରାଜୁଆ ହାତ ପାଖରୁ ରକ୍ତର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଭୂମି ଉପରେ ରକ୍ତରେ ଲେଖା ହୋଇଛି କନ୍ୟାଦାନ। ଚିଁକି ଉଠି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ସୁଲି। ଆଘାତ ପାଇ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବା କିରୋସିନି ଡିବା ଢାଳି ହେଇ ଚଟାଣରେ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଧରିଥିବା ଡିବିଟି। ଘର ସାରା ହୁତୁ ହୁତୁ ନିଆଁ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା। ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ଜଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ତାଟି କବାଟ ଦେଇ ଶାନ୍ତିର ନିଦରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତରଳି ଯାଇଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା। କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଘୋଟି ଆସି ଅଜାଡ଼ି ହେଇଗଲା ବାରିଧାରା। ଲିଭି ଯାଇଥିଲା ନିଆଁ। ଅଧାପୋଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଲି ଆଉ ରାଜୁ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚକମକ କରୁଥିଲା ରାଜୁଆ ରକ୍ତରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା କନ୍ୟାଦାନ। ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜୁଆ ଆଉ ସୁଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଭାବି ଭୟ ପାଇ କେହି ହେଲେ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଗଲେନି। ସେମିତି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଅଧା ପୋଡ଼ା ହେଇ ବସି ରହିଥାଏ ସୁଲି ତଳେ। ଅଧା ପୋଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ରାଜୁଆ। ସେପଟେ ରାନୀକୁ ସହରକୁ ନେଇ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଚଢ଼ା ଦରରେ ଏକ ନିଃସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ରାନୀ ଭଳି କନ୍ୟାରତ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ତାକୁ ବେଶ୍ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ସାଇତି ରଖିଲେ। ରାନୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବାପା ମା ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେଠି ମନ ଲଗେଇ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଶେଷରେ ସେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ରାନୀ IPS ଅଫିସର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଗଲା। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ତାକୁ ନିଜ ସହରରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ତାକୁ ପାଳିଥିବା ଦମ୍ପତି ରାନୀର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଦମ୍ପତି ଜଣକ କହିଲେ, ମାରେ, ଚାକିରି ତ କଲୁ, ଏଥର ଆମକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅର ମୁହଁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଟିକେ ତ ଦେ। ରାନୀ କହିଲା, ବାପା, ଆପଣମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ପୁଅ ଦେଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର। ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଦମ୍ପତି ଦୁଇଜଣ କହିଲେ, ପୁଅ ତ ଆଗରୁ ଠିକ୍ ହେଇ ଅଛି। ମୋ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ଉମାଶଙ୍କରର ପୁଅ ସମୀର ଲଣ୍ଡନରୁ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ି ଫେରିଛି। ଆମ ସହରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାକୁ ଏବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ତୁ ହଁ କହିଲେ ଆମେ ଆଗେଇବୁ। ରାନୀ ଲାଜେଇ ଯାଇ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ବାହାଘର ଆୟୋଜନ ସରିଯାଇଥିଲା। ରାନୀ ତା ପାଳିତ ବାପା ମା ସମୀରକୁ ନେଇ ସୁଲି ଆଉ ରାଜୁଆକୁ ଆଣିବାକୁ ଗାଁକୁ ବାହାରିଲା। ବାଟ ସାରା ଭାବି ଭାବି ଯାଉଥାଏ, ମୋ ବାପା ଭଲ ହେଇ ଯାଇଥିବେ ନା? ମୋ ମା କେମିତି ଥିବ? କାହିଁ କେବେଠୁ ଦେଖିନି ସେମାନଙ୍କୁ। ଭାବନା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଘର ଭିତରକୁ ବାପା, ବାପା ଡାକି ଦୌଡ଼ିଗଲା ରାନୀ। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ଘରର କାନ୍ଥ ଚାଳ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ମନରେ ଆଶଙ୍କା ନେଇ
ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସାକୁ ହାତରେ ଆଡ଼େଇ ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ଇସ୍ କି ଗନ୍ଧ, ନାକ ଦେଇ ହେଉନି। ମୋ ବାପା, ମୋ ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ? ସେମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଆଉ ରହୁନାହାନ୍ତି? ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ଗୋଟେ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ରାନୀ। ତଳକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ରାଜୁଆର ଅଧାପୋଡ଼ା ଧୋତି କଙ୍କାଳରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଅଧାପୋଡ଼ା ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇ ବସି ରହିଛି ଆଉ ଏକ କଙ୍କାଳ। ସେ କଙ୍କାଳ ସୁଲିର ବୋଲି ରାନୀର ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା ରାନୀକୁ। ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଥିଲା ତାର। ଥମକି ବସିଗଲା ରାଜୁଆର କଙ୍କାଳ ପାଖରେ। ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା ତଳେ ଚିକ୍ମିକ୍ କରୁଥିବା ଲେଖା କନ୍ୟାଦାନ ଉପରେ। ରାନୀର ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହେବା ଦେଖି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପାଳିତ ବାପା ମା ଆଉ ସମୀର। ରାନୀ ଆଉ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା କଙ୍କାଳକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବୁଝିବା ବାକି ନଥିଲା। ଘର ସାରା ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ପୋଡ଼ା ଟ୍ରଙ୍କ ଭିତରୁ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା ରାଜୁଆ ରାନୀର କନ୍ୟାଦାନ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ନାଲି ପାଟଟି। ପାଳିତ ବାପା ମା ରାନୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ଚାଲ ମା, ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିବା। ଆମକୁ ପୁଣି ଆଜି ସହରକୁ ଫେରିବାର ଅଛି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଛିଡ଼ା ହେଲା ରାନୀ। ଶବ ସତ୍କାର ପରେ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋର କନ୍ୟାଦାନ କରିବାକୁ ତ ଦିଅ। ଦମ୍ପତି ପଚାରିଲେ, କନ୍ୟାଦାନ? ରାଜୁଆ ଆଣିଥିବା ନାଲି ପାଟକୁ ଦେହରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇ ପଡ଼ିଲା ରାନୀ। ଗାଁ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଡାକି ଅଧା ପୋଡ଼ା ଘରର ବାଉଁଶ ବତାକୁ ଏକାଠି କରି ମଝି ଅଗଣାରେ ଜାଳି ଦେଇଥିଲା ହୋମ ନିଆଁ। ରାଜୁଆ ଆଉ ସୁଲିର କଙ୍କାଳକୁ ସାହାରା ଦେଇ ହୋମ ନିଆଁ ପାଖେ ଧରି ବସିଥିଲେ ରାନୀର ପାଳିତ ବାପା ମା। ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ସାରିଥିଲା ବର କନ୍ୟାଙ୍କର। ରାଜୁଆ ଆଉ ସୁଲି ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ କରିଥିଲେ କନ୍ୟାଦାନ। ନିଆଁ ଚାରିପାଖେ ପରିକ୍ରମା କରି 7 ବଚନରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଥିଲେ ରାନୀ ଆଉ ସମୀର। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନର ମହାନ ଦାନ, ଯାହାକି କନ୍ୟାଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କଲି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମିତର ମିତ କାହାଣୀ ଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆଣିବାକୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।